Hello guys, welcome back to this channel of education. আজকে আমরা শিখব ICSE Class 9 এর very important topic in English literature, that is Julius Caesar, written by William Shakespeare. So, আজকে আমরা শুরু করব first scene নিয়ে of the first act, that is Act 1 and Scene 1. Before heading to the topic, let us visualize by a story. So, আমরা একটা story দিয়ে শুরু করব. We will do this whole explanation in Bengali যাতে সবার কাছে easy হয় understanding এর জন্য. So, আমরা visualize করব এবার. I will tell you a story. Empty streets of Rome. ইমাজিন আমরা সবাই মিলে একদিন রোমে গেছি, আর নর্মালি একটা ওয়ার্কিং ডেতে ওই রোমের স্ট্রিট দিয়ে হাঁটলে আমরা কি দেখবো? The streets will be full of carpenters, cobblers, blacksmiths and merchants. The sound of hammers and tools will echo everywhere. But today, something is strange. Shop workshops, কেউ নেই, empty. The tools are lying untouched. People are dressed in their best clothes instead of their working clothes. এই unusual সাইটটা দুজন নোটিস করলো, ফ্লেভিয়াস আর মারুলাস। সো তারা ট্রিবিউন্স, এবং তারা দাঁড়ালো এবং জিজ্ঞেস করলো, why aren't you at work? Why are you dressed like it is a festival? Why are you celebrating and what are you celebrating? The commoners, মানে সিটিজেনরা, এখানে যারা যারা সিটিজেন্স আছে, বললো, we have come to welcome Julius Caesar, who is returning to Rome after defeating the sons of Pompey. The tribunes are shocked. পুরোপুরি shocked হয়ে গেল ট্রিবিউন্সরা, কারণ তারা বলল, তোমরা কি পম্পি কি ভুলে গেছো? Have you forgotten Pompey so quickly? They ask. The same street once echoed with cheers for Pompey. You climbed walls and rooftops just to catch a glimpse of him, and now, after Caesar has defeated Pompey's family, you are celebrating? To Flavius and Marullus, এটা একটা more than a holiday. এটা একটা সাইন ছিল যে মানুষরা ব্লাইন্ডলি ডিভোটেড হয়ে যাচ্ছে একটা মানুষের ওপর, সেটাকে সিজার। আর তারা ভয় পেতে শুরু করলো, যদি সিজারের পপুলারিটি এরকমভাবে গ্রো করতে থাকে তাহলে রোমান রিপাবলিক মে লুজ ইটস ফ্রিডম। With that concern in their hearts, they begin ordering the crowd to return to their works and even decide to remove decorations from Caesar's statue. এইবার স্টোরিটা এন্ড হলো। This is where Shakespeare opens Julius Caesar. Shakespeare কিন্তু Caesar himself কে দিয়ে এই পুরো ড্রামাটা ওপেন করেনি, but he opened it up with ordinary citizens, two worried tribunes, and a city already divided over one powerful man. So now let us jump into the topic of Julius Caesar, Act 1 and Scene 1. টাইমলাইনটা যদি আমরা দেখি, আমরা এখানে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছি যে পম্পের ডিফিট হলো, পম্পিস ডিফিট. Caesar emerges victorious from a brutal civil war against his former ally Pompey. প্রথমে কি করলো, সিজার একটা ব্রুটাল সিভিল ওয়ার চলছিল, সেখানে পম্পেকে ডিফিট করে দিল। তারপর এই সিনটা টেক প্লেস করে যখন সিজার পম্পেকে ডিফিট করে রোমে ফিরছে। এরপরের সিনে আমরা পাবো দ্য ফিস্ট অফ Lupercal, সেটা আমরা পরের সিনে ডিসকাস করবো। ইট ইজ আ ফেস্টিভ্যাল, রোমান ফেস্টিভ্যাল ফর ফার্টিলিটি। সো ICSE বোর্ডের ফোকাস কি? আমি এখানে যা যা বলবো ইজ টোটালি এক্সাম ওরিয়েন্টেড, and you need to hear it, listen it very carefully. ICSE board focus core themes কি কি আছে? dictator versus democracy, the fickle minded mobs, তারপর the power of persuasion. So
আমরা যদি একটু সেন্ট্রাল থিমটা ডিসকাস করি, এর সেন্ট্রাল থিম হচ্ছে যে ড্রামা সেন্টার্স অ্যারাউন্ড দ্য থিম of around the theme of conflict between the monarchist and the Roman traditional republican rule. So এখানে বুঝবো একটা জায়গায় monarchist আর একটা ট্রেডিশনাল রোমান রিপাবলিকান রুল কি জিনিস। মোনার্কিস্ট হচ্ছে, আমরা সিম্পলি বুঝবো, মোনার্কিস্ট হচ্ছে যারা সিজারকে ফলো করে, জুলিয়াস সিজারকে ফলো করে। আর এইদিকে রোমান রিপাবলিক হচ্ছে যারা যারা আগেকার যে ডেমোক্রেটিক্যাল রুল হতো রোমে সেটাকে বিলিভ করে। সো প্রথমে আমরা দেখতে পারি যে বোথ দ্য পলিটিক্যাল সিচুয়েশন ক্ল্যাশেস, একটা ঝগড়া তৈরি হয় এর মধ্যে, দেয়ার ইজ আ কনফ্লিক্ট বিটুইন দেম। আর তারপর আমরা দেখতে পারি দ্য ফিকলনেস অফ দ্য ক্রাউড, কিভাবে আমরা যখন সিনে যাব তখন বুঝবো যে কিভাবে প্রথমে ক্রাউডের সবাই রিজয়েস করছিল, তারপর সাডেনলি যখন ট্রিবিউনসরা এসে ওদেরকে বললো তখন পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেল, দে চেঞ্জ দেয়ার মাইন্ড। সো এবার আমরা ডাইরেক্টলি সিনে যাব। সো এইখানে একটা ডিফারেন্সিয়েশন চার্ট দেওয়া আছে দ্য ট্রিবিউনস অ্যান্ড দ্য প্লেবিয়ান্স এর ব্যাপারে। প্লেবিয়ান্স হচ্ছে কমন ম্যান, আর ওখানে ট্রিবিউনস দেওয়া আছে। এই ট্রিবিউনস আর প্লেবিয়ান্স এর চার্টটা ইউ ক্যান রিড ইট ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। So here we will go line by line explanation with the line by line explanation. So Julius Caesar Act 1 Scene 1. প্রথমে আমাদেরকে very important জানতে হবে এই সিনটা কোথায় টেক প্লেস করছে। Where is this scene taking place? This scene is taking place in Rome, a street. এই keywords গুলো আনসারের জন্য, ICSE আনসারের জন্য প্রচুর ইম্পর্টেন্ট। This scene is taking place in Rome in a street. Enter Flavius, Marullus and a certain citizens. So, আমরা ekhane porbo Flavius speech. Hence home, you idle creatures, get you home. Is this a holiday? What, know you not? Being mechanical, you out not walk upon a laboring day without the sign of your profession. Speak, what trade art thou? Hence you home, idle creatures. Hence মানে get away from here, চলে যাও এখান থেকে, go home, নিজেদের বাড়ি চলে যাও। এই lazy people, অলস মানুষ, চলে যাও এখান থেকে। এটা কি একটা হলিডে চলছে যে তোমরা এই রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছ? Don't you know that working class men work ডেতে নিজের অ্যাপ্রয়েন্স, নিজের টুলস ছাড়া ঘুরে বেড়াতে পারে না? তোমরা কি এটা জানো না? এখানে হলিডে মানে কি বোঝাচ্ছে? হলিডে ওইখানকার টাইমে রেফার করা হতো ইজ আ রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যাল when no manual work are done. মানে হলিডে ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ, সেমনি বলছি যে ইট ইজ আ রিলিজিয়াস ডে যেখানে কোনো এই মেকানিক্যাল মেন মানে যারা ওয়ার্কিং ক্লাস পিপল তারা কাজ করতো না। মেকানিক্যাল মানে কি? মেকানিক্যাল মানে হচ্ছে ম্যানুয়াল ওয়ার্কার্স। লেবারিং ডে আর ওয়ার্কিং ডে। আর এখানে আছে upon a laboring day without the sign of a profession. Sign of the profession মানে কি? Sign of the professions মানে টুলস। যেরকম যদি একটা আমি কবলারের কাছে যাই তাহলে তার কাছে কি থাকবে? তার কাছে হয়তো শুজ পলিশ করার ব্রাশ থাকবে, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। এরকম ভাবে টুলস বা ওয়ার্কিং ক্লোথস মানে অ্যাপ্রন এক্সেট্রা এক্সেট্রা। তখনকার দিনে as per their laws, a laborer had to have on a working day the outward sign of his trade upon his person. মানে তখনকার দিনের ল ছিল যে আমি যদি একটা লেবার হই তাহলে আমাকে সেই মানে যান কাজ করি তা সেই রিলেটেড ড্রেস ইউনিফর্ম পরে থাকতে হবে। সো তারপর ফার্স্ট সিটিজেন বলছে why sir, a carpenter. বলছে why sir, আমি তো একটা কার্পেন্টার। তারপর মেরুলাস থেকে সেকেন্ড ট্রিবিউন। আমরা একটা পড়েছি ফ্লেভিয়াস একটা ট্রিবিউন, আর একটা হচ্ছে মেরুলাস বলছে where is thy leather apron and thy rule? What dost thou with thy best apparel on? You sir, you, what trade are you? You sir, what trade are you?
মেরুলাস বলছে তোমার কার্পেন্টার বলেছে যে কেন স্যার, আমি তো একটা কার্পেন্টার। তারপর মেরুলাস বলছে তাহলে তোমার লেদার অ্যাপ্রন আর তোমার রুলার কোথায়, আর তুমি নিজের সব থেকে বেস্ট ক্লোথস কেন পরে আছো? তারপর আরেকজনকে জিজ্ঞেস করছে, এখানে সাপোজ প্রথমে বললো ফ্লেভিয়াস একজনকে জিজ্ঞেস করলো, সে হচ্ছে কার্পেন্টার উত্তর দিয়ে দিল। মারুলাস আরেকজনকে জিজ্ঞেস করছে যে তোমার জব কি, তুমি কি করো, মানে হোয়াট ইজ ইউর অকুপেশন। তারপর সেকেন্ড সিটিজেন বলছে ট্রুলি স্যার, ইন রেসপেক্ট অফ আ ফাইন ওয়ার্কম্যান আই অ্যাম হোয়াট অ্যাজ ইউ উইল সে আ কবলার। এখানে আমরা একটু ডিফারেন্সিয়েশন দেখতে পাই যে ফার্স্ট সিটিজেন ডাইরেক্টলি উত্তর দিয়ে দিল যে ওয়াই স্যার, আই অ্যাম আ কার্পেন্টার। তারপর সেকেন্ড সিটিজেনের যখন আমরা স্পিচটা দেখছি তখন কিন্তু পানস ইউজ করছে, ডিফারেন্ট লিটারারি ডিভাইস ইউজ করছে। কম্পেয়ার টু আ স্কিল ওয়ার্কম্যান, তুমি আমাকে বড় বড় কাজ থেকে কম্পেয়ার করো, কিন্তু আমি বলবো আমি একটা ছোট্টখাট্ট কবলার। মারুলাস বলছে হোয়াট ট্রেড আর দাও। এবার ফ্লেভিয়াসের না, এবার মারুলাসই বলছে। ওকে, ফ্লেভিয়াস প্রথমকে জিজ্ঞেস করেছে, সে ফার্স্ট সিটিজেন বলেছেন কার্পেন্টার। তারপর পরপর দুটো ডায়লগ মারুলাস জিজ্ঞেস করছে, মারুলাস আবার কবলারকে জিজ্ঞেস করছে, ঘুরিয়ে বলেছে কবলার, ফানি ওয়েতে বলেছে, ঘুরিয়ে প্যাচিয়ে কথা বলেছে। এবার মারুলাস জিজ্ঞেস করছে হোয়াট ট্রেড আর দাও, আনসার মি ডাইরেক্টলি। মানে তুমি কোন ট্রেডে আছো, স্ট্রেট ফরওয়ার্ডলি আনসার করতে পারছো না আমার। তারপর কবলার বলছে ট্রেড স্যার, আই হোপ আই ইউজ উইথ আ সেফ কনসিয়েন্স হুইচ ইজ ইনডিড স্যার আ মেন্ডার অফ ব্যাড সোলস। মানে বলছে আমি একটা এমন ট্রেডে কাজ করি যে আমি যাতে আমাকে একটা ক্লিয়ার মাইন্ড, ক্লিয়ার কনসিয়েন্স নিয়ে কাজ করতে হয়। আই এম আ মেন্ডার অফ ব্যাড সোলস। এবার ব্যাড সোলস মানে কি বোঝাচ্ছে, এখানে একটা পান ইউজ করা হয়েছে ব্যাড সোলস কে নিয়ে। হোয়াট ইজ আ ব্যাড সোল? পান। ব্যাড সোল এর লিটারাল মিনিং হচ্ছে জুতোর সোল, সোল, ইউ নো, জুতোর সোল খারাপ হয়ে গেলে আমরা কবলারের কাছে নিয়ে যাই এবং সে ঠিক করে। কিন্তু আরেকটা পান যেটা এখানে শেক্সপিয়ার ইউজ করেছেন সেটা হচ্ছে ফিগারেটিভ পান, যেটা ইজ হিউম্যান সোল, মানে আমাদের আত্মা। যখন এই ট্রিবিউন মানে জিজ্ঞেস করলো কবলারকে যে কি করো, বলছে শি ইজ আ মেন্ডার অফ ব্যাড সোল, মানে হিউম্যান সোলকে যখন বোঝাচ্ছে তখন কিন্তু ক্লেভারলি কবলার বলছে যে আপনার সোলটাও খারাপ হতে পারে, মানে আমরা আপনার আত্মাকে আমি সেটাকে রিপেয়ার করে দিতে পারি, মানে বিং লাইক আমি আপনার ক্যারেক্টারকে ইমপ্রুভ করে দিতে পারি। তারপর আবার মারুলাস বলছে হোয়াট ট্রেড আর দাও, মানে এখনো বুঝতে পারিনি, একটু বোকা আছে কাইন্ড অফ লাইক। ওকে, সো এবার বলছে হোয়াট ট্রেড আর দাও, হোয়াট ট্রেড দাও নেভ, দাও নটি নেভ, হোয়াট ট্রেড। বলছে হোয়াট ট্রেড আর দাও মানে কি, তোমার জবটা কি, পাগল নাকি, ফুল, হোয়াট ট্রেড, ফুল, গুড ফর নাথিং ইউ আর, মানে কি ট্রেডে কাজ করে না বলছে। নটি মানে গুড ফর নাথিং, আর নেভ মানে হচ্ছে রোগ। এবার সেকেন্ড সিটিজেন বলছে, মানে কবলার বলছে যে নে, আই বিসিচ ইউ স্যার, be not out with me, yet if you be out with me sir, I can mend you. আমার সঙ্গে বেরিও না, আমার সঙ্গে থেকেও না তুমি, কারণ তুমি আমার উপরে রেগে যেও না, কিন্তু যদি তুমি রেগে যাও তাহলে তোমার সোল যদি ওয়ার্ন আউট হয়ে যায় আমি তোমাকে মেন্ড করে দিতে পারি। পয়েন্টটা কি ছিল, আই ক্যান, হিউম্যান সোলের কথা বলছে। হ্যাঁ, তা কবলার বলছে তোমার আত্মাকে আমি রিপেয়ার করে দিতে পারি, আমার সঙ্গে রেগে যেও না, ফানি ভেদে বলছে। আর আবার মারুলাস বলছে হোয়াট মিনেস্ট দাও বাই দ্যাট, মেন্ড মি, দাও সসি ফেলো। আর বলছে তার মানে কি, মেন্ড মি, তুমি আমাকে রিপেয়ার করবে, ইউ রুড ম্যান। কবলার বলছে ওয়াই স্যার কবল ইউ, মানে তোমাকে মেন্ড করে দিতে পারি। তারপর বলছে, তারপর ফ্লেভিয়াস এসেছে। ফ্লেভিয়াস ফাইনালি এসে, ওর একটু আই গেস বুদ্ধি ছিল, বলছে দাও একটা কবলার আর দাও, মানে তুমি একটা কবলার তাই তো। এবার কবলার বলছে
Truly, sir, all that I live by is with the all. I meddle with no tradesman matter, nor woman's matter, but withal I indeed a surgeon to old shoes where they are in great danger, I recover them. মানে বলছে আমি আমার সারা জীবনেই all নিয়ে থাকি. All is a tool for making holes in a leather. কি বলছে আমি আমার সারা জীবন all নিয়েই থাকি, আমি কোনো পলিটিক্যাল ম্যাটারেও থাকি না, আমি কোনো ওমেনের অ্যাফেয়ারেও থাকি না, মানে আমি সাথে পাশে থাকি না, আমি আমার অল নিয়ে জীবনযাপন করে যাই. আমি শুধু একটা ডক্টর, মানে সার্জন টু ওল্ড শুজ, যখন তারা বাজে অবস্থায় আছে, ব্যাড শেপসে আছে, আমি তাকে ফিক্স করি. বলছে as proper man has as ever trod upon neat's leather have gone upon my handiwork. যে কোনো নোবেল ম্যান, যে কোনো ভালো লোক actually who belongs to a higher position in the society have gone upon his work. মানে বলছে যে কোনো নোবেল ম্যান যে এই সোসাইটিতে আছে আমার নিটস এর লেদার ওয়ার ওয়ার্ক দিয়ে, আমি যেটা বানিয়েছি তার উপর দিয়ে হেঁটেছে. নিট এর লেদার ওয়ার্ক মানে কি? নিট মানে হচ্ছে কাউয়ের লেদারের ওয়ার্ক, কাউ লেদার ওয়ার্ক মানে কাউয়ের লেদারের মানে জুতো. সো ফ্লেভিয়াস বলছে সবই তো বুঝলাম, মানে but wherefore not in thy shop today? What dost thou let these men about the street? Flavius বলছে সবই তো বুঝলাম, কিন্তু তুমি এত ভালো জব করো, তাহলে এই সমস্ত মেনদেরকে নিয়ে তুমি স্ট্রিটে কেন বেরিয়েছো? নিজের যে ওয়ার্ক প্লেসে কেন নেই? তুমি নিজের ওয়ার্কেটাই ওরা পরে নেই. তখন আবার বলছে সেকেন্ড সিটিজেন, ট্রুলি স্যার, একটু ফানি ওয়েতে বলছে, truly sir, to wear out their shoes to get myself into more work, but indeed sir, we make holiday to see Caesar and rejoice in its triumph. মানে truly sir, আমি এই সব সিটিজেনকে নিয়ে বেরিয়েছি যাতে তাদের শুজ এর সোলও খারাপ হয়ে যায়, আর আমি যাতে আরো কাজ পাই, আর আমার যাতে আরো প্রফিট হয়, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি নয়. বাট আমরা ছুটি করেছি সব নিজের জব থেকে টু সি সিজার, আর তার যে ভিক্টরি হয়েছে अगेंस्ट পম্পি সেটাকে রিজয়েস করার জন্য. তারপর মারুলাস রেগে গেছে. হ্যাঁ, মারুলাস বলছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডায়লগ, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডায়লগ. Wherefore rejoice? What conquest brings he home? What tributaries follow him to Rome to grace his captive bonds in his chariot wheels? You blocks, you stones, you worse than senseless things. You hard hearts, you cruel men of Rome, knew you not Pompey? Many a time and oft have you climbed up to the walls and battlements, to towers and windows, yea, to the chimney tops, your infants in your arm, and there have sat the lifelong day of patient expectation to see the great Pompey pass the streets of Rome, and when you saw his chariot but appear, haven't you made an universal shout that Tiber trembled underneath her banks to hear the replication of your sounds made in her concave shores? And now do you pull upon your best attire, and now do you call out a holiday, and now you strew flowers in his way that comes in triumph over Pompey's blood? Be gone, run to your houses, fall upon your knees, pray to God to intermit the plague that needs much light on this ingratitude. আমি আমার লাইনটা পড়লাম, এবার আমি বোঝাবো. ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইন, ইউ মার্ক ইট অন ইউর বুকস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সামিনেশন. তখন মারুলাস বলছে কেন সেলিব্রেট করছো? কোন ফরেন ল্যান্ড কে সিজার কনকোয়ার করেছে রোমের জন্য? কোন পেয়ার্স অফ ট্যাক্স কে, ট্রিবিউটারিজ মানে হচ্ছে পেয়ার অফ ট্যাক্সেস, সে রোমে এনেছে টু গ্রেস. কোন আগেকার দিন একটা লাইক কাইন্ড অফ নিয়ম ছিল, যখন কোনো রাজা একজন কারোর রাজত্বকে ওয়ার্ডে আর মানে ভেঙে দেবে, সে জিতে যাবে, তখন তার যে প্রিজনারদেরকে তার ক্যারিয়েটের হুইলসে টাই করে করে আনতো টু শো রেসপেক্ট টু হিম. তখন বলছে তুমি কাকে সিজার চেন করে এনেছে রোমে, টু আর কি কাজ করেছে, কেন রোমকে কি কোনো লাইক র্যানসাম মানি আর্ন করার উপায় দিয়েছে? তোমরা ব্লকহেডস, ইউ স্টোনস, তোমরা পাথর, মানে তোমরা কি হয়েছো? তোমরা কি পাগলের থেকেও পাগল হয়ে গেছো? ইউ হার্ড হার্টস, তোমরা শক্ত হৃদয়ের মানুষ, বাজে লোক, বাজে পিপল অফ রোম. আর তখন বলছে তোমরা কি পম্পের নাম একবারও শোনো নি? তোমরা কি পম্পেকে একবারও জানতে না?
অনেকবার আমি দেখেছি যে তোমরা ওয়ালসের ওপরে, ব্যাটলমেন্টসের ওপরে, চিমনিজের ওপরে নিজের বাচ্চাকে নিয়ে কোলে কোলে নিয়ে সারা দিন ধরে লাইফ লং এক্সপেকটেশনস নিয়ে অপেক্ষা করেছো পম্পেকে একবার দেখবে বলে, কিন্তু এখন ইউ আর রিজয়েসিং ফর সামওয়ান হু হ্যাজ ডিফিটেড পম্পে। আর যখন পম্পেকে তুমি অ্যাট লাস্ট দেখতে পেলে স্ট্রিট অফ রোম দিয়ে যাচ্ছে, তখন তোমরা কি এমন সব চিমনির ওপরে বসে এমন একটা অ্যাপ্লজ করনি, এমন একটা চেল্লাওনি যাতে টাইবার ব্যাংক, টাইবার রিভারের পুরো শোর ইকো হয়ে যায়, মানে এমন জোর অ্যাপ্লজ করেছিল তারা যাতে পুরো রিভার এরকম কেঁপে ওঠে, ইকো হয়ে যায়। আর এত এনথুজিয়াজম তোমাদের ছিল পম্পের জন্য, আর এখন ইউ আর রিজয়েসিং ফর সিজার। তখন বলছে এখানটা চলে যাও, তোমরা চলে যাও, আর তোমরা এখনই এই ফাইনেস্ট ক্লথস পরে, ভালো ক্লথস পরে ইউ আর চুজিং টু সেলিব্রেট এ হলিডে, অ্যান্ড লাইক হোয়াট ইজ রং উইথ ইউ, পুরো এরকম ভাবছে, মানে বলছেও সিটিজেন গুলোকে। আর তখন বলছে রান টু ইয়ার হাউসেস, নিজের বাড়িতে চলে যাও এবং ফল আপন ইউর নিজ, হাঁটুতে এসে প্রার্থনা করো, প্রে টু গড টু ইন্টারমিট দ্য প্লেগ দ্যাট will fall upon you, মানে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো যাতে যা ভুল তোমরা, যা ইনগ্র্যাটিটিউড পম্পের প্রতি শো করেছো, যাতে ঈশ্বর কোনো পানিশমেন্ট না দেয়। এবার ফ্লেভিয়াস বলছে, এই বড় লাইনটা বড় ডায়লগটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ছিল মারুলাসের। এবার ফ্লেভিয়াস বলছে গো গো গুড কান্ট্রিম্যান, যাও যাও ভালো কান্ট্রিম্যান, ফর দিস ফল্ট অ্যাসেম্বল অল দ্য পুয়ার মেন অফ ইয়োর সর্ট, draw them to the Tiber bank and weep your tears into the channel till the lowest stream do kiss the most exalted shores of all. বলছে কি এখানে একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে, what commands did Flavius give to the citizen? কি হবে? Assemble all the poor men of your sort, draw them to Tiber bank and weep your tears into the channel till the lowest stream do kiss the exalted shores of all. কি বলছে, তোমরা যারা যারা এরকম ভুল করেছো সবাইকে একাঠা করো, একাঠা করে টাইবার ব্যাংকে নিয়ে চলে যাও, আর যতক্ষণ না এই নিচের স্ট্রিমটা উপরে চলে আসছে তোমাদের কান্নার জলে, ততক্ষণ কাঁদতে থাকো। তারপর সিটিজেনরা সব এই যখন এই ফ্লেভিয়াস আর মারুলাস এত বকলো ওদেরকে, ওদের গিল্ট ফিলিং হওয়া শুরু করলো, সত্যি তো আমরা এরকম করেছি। মানে এখানে আমরা কি দেখি, এখানে সিটিজেনের ফিকল মাইন্ডেড ক্যারেক্টার দেখি। প্রথমে পম্পের জন্য করেছে, তারপর সিজারের জন্য করেছে, সিজার থেকে আবার পম্পেতে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, ভেরি ফিকল মাইন্ডেড, খুব তাড়াতাড়ি মাইন্ড সুইচ করে। এইগুলো বলার পর সিটিজেন কি করলো, সিটিজেন সিম্পলি নিজের মুখ লুকিয়ে চলে গেল এখান থেকে, আর থাকলো না, মানে লজ্জায় শরমে আমার মুখ লুকিয়ে চলে গেল। সো তারপর আবার ফ্লেভিয়াস বলছে সিটিজেন্স, কবলার সবাই চলে গেছে, কার্পেন্টার, কবলার। তারপর ফ্লেভিয়াস বলছে see whether their basest metal be not move, they vanish tongue-tied in their guiltiness, go you down that way towards the Capitol, this way will I disrobe the images if you do find them decked with ceremonies. বলছে তোমরা, মারুলাসকে বলছে, হ্যাঁ এখন শুধু মারুলাস আছে আর ফ্লেভিয়াস আছে, বলছে তুমি কিন্তু দেখবে যাতে এদের ইমোশন সুইচ না হয়, ওরা চলে যাচ্ছে এত গিল্ট ফিল করে যে তারা কথাও বলতে পারছে না, কথা বলারও তাদের তারা অবস্থায় নেই। ফ্লেভিয়াস মারুলাসকে বলছে যে তুমি ক্যাপিটালের দিকে যাও, আমি এই দিকে যাচ্ছি, তুমি ক্যাপিটালের দিকে যাও, আমি এই দিকে যাচ্ছি, আর দেখবে যা যা সিজারের স্ট্যাচু আছে তারা সাজিয়েছে সেলিব্রেট করার জন্য, সব ছিঁড়ে ফেলে দাও, যা যা সেরিমনিজ আছে স্ট্যাচুর ওপরে, যা যা ডেকোরেশনস আছে সব ছিঁড়ে দাও। আর মারুলাস বলছে, মারুলাসের ডাউট হচ্ছে যে বলছে মেবি ডু সো, আমাদেরকে এটা করা উচিত, তুমি কিন্তু জানো ইট ইজ দ্য ফিস্ট অফ লাপারকাল। আর মারুলাস বলছে, মারুলাসই বলছে লাইক আমাদেরকে এটা করা উচিত, কারণ তুমি জানো ফিস্ট অফ লাপারকাল, কিন্তু এটা মানে মারুলাসের ভয় হচ্ছে। ফ্লেভিয়াস বলছে let no matter, let no images be hung with Caesar's trophy, it doesn't matter, ম্যাটার করে না এটা কি লাপারকাল হলো বা কি হলো, যাতে কোনো ট্রফি সিজারের ডেকোরেশনে না থাকে, লাইক নো ট্রফিজ বি ডেকোরেটেড অফ সিজার। আর বলছে I will about and drive out the vulgar from the street and do you so where you perceive them thick. বলছে আমি যখনই কোনো
ক্রাউডকে দেখতে পাবো একসাথে এরকম জমা হয়ে আছে এবং কথা বলছে, আমি তাদেরকে তাড়িয়ে দেবো, বাড়ির দিকে যেতে বলবো। আর তুমিও তাই করবে, যখনই কাউকে এরকম ঠিক একটা কন্ডেন্সলি কথা বলতে দেখবে, মানে কমনার্সদেরকে যখনই কথা বলবে তুমিও তাড়িয়ে দেবে। ফ্লেভিয়াস মারুলাসকে বলছে। এবার কেন বলছে? This is very important line. This is very very important line. This growing feathers plucked from Caesar's wing will make him fly an ordinary pitch. Who else will soar above the view of men and keep us in servile fearfulness? মানে এই যে enthusiasm of citizen কে আমরা যে কেড়ে নিচ্ছি, এতে সিজার হাইয়ে সোর করতে পারবে না, বেশি জোরে উঠতে পারবে না। কেন? কারণ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই লাইনটা, যে এখানে ট্রিবিউনসরা সিজারকে একটা ফ্যালকনের সঙ্গে কম্পেয়ার করেছে। ওকে, ফেদার্স হচ্ছে কমনার্স, সিজার্স পাওয়ার হচ্ছে এন্টায়ারলি ডিপেন্ড আপন কমনার্স, আমরা জানি। প্লাকিং মানে কি, আমরা সব মানে ডেকোরেশনসকে রিমুভ করে দিলাম। আর উইল মেক হিম ফ্লাই ইন অর্ডিনারি পিচ মানে একটা নর্মাল হাইট দিয়ে উঠতে পারবে, মানে যারা ক্রাউড তারা ব্লাইন্ডলি ট্রাস্ট করবে না ওর উপরে। আর সিজার কোনোদিন একটা টাইরেন্ট রুলার হতে পারবে না, আর আমাদেরকে কোনোদিন স্লেভস বানাতে পারবে না। এই ট্রিবিউনস এর ভয় ছিল যে সিজার যখন এই পাওয়ারে চলে আসবে, যখন ডিক্টেটর হয়ে যাবে, আমরা রোমের সবাই স্লেভস হয়ে যাব। তার ট্রিবিউনস এটাই বলছে, যদি আমরা এই লোকেদের, নর্মাল পিপলের ভরসা সিজার থেকে তুলে দিই, তখন সিজার won't be able to fly, ও আর আমাদেরকে স্লেভস বানাতে পারবে না। So here we come to an end of this chapter. We will learn about the domino effect in a while, like আমরা জাস্ট কি পড়লাম একটা কনক্লুড করব। প্রথমে কি ছিল, সিজার is returning Rome after defeating Pompey. রিয়াকশন কি ছিল, ফিকল মব সেলিব্রেট করছে, তাদের পাস্ট লয়ালটি টু দ্য পম্পেকে ভুলে গিয়ে সেলিব্রেট করতে থাকছে। এবার ডিফেন্সে কি আসছে, ট্রিবিউনস কি করলো, ডিসরোপ করে দিল সব সেলিব্রেশনস অফ, সব ডেকোরেশনস অফ স্ট্যাচুকে নষ্ট করে দিল, টু লিমিট সিজার্স ইগো, যাতে সিজারের ইগোটা সোর আউট না করতে পারে। কনসিকুয়েন্সেস কি হলো, ট্রিবিউনস, এবার এটা পরে আসবে, এটা অ্যাকচুয়ালি কোথাও আই গেস লেখা নেই ইন দ্য টেক্সট। লেটার ট্রিবিউনসরা এক্সিকিউট করে দিল, কিন্তু দে ওয়্যার পুট ইনটু সাইলেন্স, না লেখা আছে। ইউ উইল ফাইন্ড দিস ইন অ্যাক্ট 1 সিন 2 যখন আমরা পড়ব। ট্রিবিউনস ওয়্যার পুট ইনটু সাইলেন্স, দে ওয়্যার এক্সিকিউটেড, তাদেরকে মেরে ফেললো, কারণ তারা চেয়েছিল সিজারের টাইরানি, সিজারকে যাতে না গ্রোথ করা যায়। So this is very important chapter. As told you, আমরা যেটা প্রমিস করেছিলাম যে we will show you some RTC, আজকে আমরা দুটো কোয়েশ্চেন ডিসকাস করব, very important for your examinations. So question number 1, RTC টা হচ্ছে, hence home you idle creatures, get you home, is this a holiday? বলছে who speaks these lines and to whom? Flavius, a Roman tribune, speaks to the commoners, plebeians of the Rome. কে এই লাইনগুলো স্পিক করে? ফ্লেভিয়াস করে, আর কাকে করে? রোমানের যে কমনার্স গুলোকে, লোকজনকে, তাদের করে। এখানে এই সিনের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে কে কাকে কি কথা বলছে, এইগুলোকে মনে রাখা। অ্যান্ড দ্য থিং ইজ, সিনটা কোথায় টেক প্লেস করছে? ইট ইজ টেকিং প্লেস ইন আ Rome, a street. What is the fault they are committing? They are roaming in the streets with their best clothes on them on a working day, without tools of their trade and celebrating the triumphant victory of Caesar instead of walking. Question number 3 হচ্ছে, why does the speaker calls them idle creatures? Very important question. I'll mark it for you. Very important question. Because they should be working instead of wasting time celebrating the triumph of man who has destroyed the former leader, or destroyed the leadership, destroyed the
kingdom of a former leader who is Pompey, who has killed Pompey. এটা হলো এবার RTC 2 এ আমরা আসি a trait sir that I hope I may use with a safe conscience which is indeed sir a mender of bad soul. Who is a speaker আমরা পড়েছি second citizen a cobbler. তারপর ডাবল মিনিং আমি আগেতেই ডিসকাস করেছিলাম ডাবল মিনিং কি souls এর সেটা very important and you will write it over here. How does the tone contrast with the person he is speaking to? Marullus ki very important. Marullus is angry, rigid and authoritative. The cobbler is witty, playful and deliberately like he's using of puns and literary devices to mock tribunes. The cobbler is a playful kind of person. এটা আমাদেরকে লিখে আসতে হবে। আর question number 3 I will upload question number 3, 4 and 5 for your homework for you to learn. আর এটা আমাদের Julius Caesar Act 1 Scene 1 এর এন্ডে নিয়ে আসে। So do subscribe our channel and share this with your friends যাতে আরো লোকেদের কাছে এটা পৌঁছায় and do comment below যদি কোনো doubts থাকে I will surely solve it. Thank you. Signing off.